ایک بات رکھیں، یہ میں مناسب سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مولانا ظفر عبدالرحیم رحمانی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور انتہائی مختصراً اپنے تاثرات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام حضرت مولانا محمد ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم نے جس انداز میں اس اجلاس کو بلایا ہے، میں صرف ایک شعر پڑھ کر اس کے وقار کو اور اس کے اثرات کو دہلی میں بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو سازش کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، جو سازش کر رہے ہیں شریعت کے خلاف۔ ہمارے کچھ احباب نے ابھی بات کہی کہ وہ جگا رہے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اللہ اکبر کی آواز پہ کب جاگیں گے؟ کب تک غیروں کے جگانے پر ہم جاگتے رہیں گے؟ ہم سو کیوں جاتے ہیں؟ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، کبھی بلڈوزر کی شکل میں، کبھی مسجدوں پہ رنگ پھینک کر، کبھی ہمارے مساجدوں پہ جھنڈا پھہرا کر، کبھی ہماری داڑھیوں کو نوچ کر، کبھی ہماری ٹوپیوں کو اچھال کر، کبھی ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے کو نوچ کر ہم کہاں سوئے رہتے ہیں؟ کب ہم جاگیں گے؟ کیا غیر آ کر ہمارے محلے میں یہ آواز لگائے گا جاگتے رہو، اور ہم اسے چوکیدار کو چور بنا کر اپنے گاؤں کو حوالے کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائی، مسلک و مشرب سے بالا تر ہو کر، اپنے گھروں سے باہر نکل کر، اپنے چمنوں سے باہر نکل کر، اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر جنون کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جنون جا کے طوفان سے ٹکرا گیا ہے، خرق گھومتی ہے کنارے کنارے۔ وقت کا معاملہ حکومت ہند کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ ہمارا شرعی معاملہ ہے، یہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ ہم سے زمین نہیں چھین رہے ہیں، وہ ہم سے ہماری شناخت کو چھیننا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں، ہماری نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام موقر ذمہ داران سے، اپنے مرشد و مربی اور تمام اکابرین سے کہ ملک کے تمام چھوٹے بڑے تنظیموں کو دہلی میں جمع کریں، بڑا پریس کانفرنس کریں اور ملک کے حکمراں کو جو سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں، تمام سیکولر جماعتوں کو لے کر مجبور کرے کہ وہ اپنے اس ناپاک نیتوں کو باہر نکالیں اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہمیں جاگنا ہوگا ہمارے سکھ بھائیوں کی طرح، ہمیں جاگنا ہوگا ہمارے عیسائی بھائیوں کی طرح۔ ہم بالکل مردہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جب کوئی مردہ ہوتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ان کے کانوں میں اذان نہیں دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، میں چھوٹا ہوں، کچھ غلط کہہ گیا ہو تو معاف کیجئے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان ان واقعات کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اگر یہ مایوسی ان کے دل میں بیٹھ گئی تو اس قوم کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں گے۔ ابھی موقع ہے ہم سنبھل جائیں، خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، معتمد ادارہ سبیل الشریعہ، سیتامڑھی بہار سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर आली कदर फ़क़ीहुल असर अबू हनीफा वक्त रहमानी साहब मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दावत बरकातुहुल आलिया और जरा सा देंगे साहिब निस्बत वली बुजुर्ग सिफत शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजद्दी दावत बरकातुहुल आलिया और कलकत्ता की सरजमीन पर बहुत ही कम वक्तों में इंतहाई वक़ी संजीदा मनसूबा बंद प्रोग्राम को पेश करने वाली अहम फ़ाल तरीन शख्सियत हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और उनकी पूरी टीम। रब करीम का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने अपनी शान करीमी से हम लोगों को अपने मसाइल को समझने और उसके तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा अता फरमाया। याद रखिए, जज्बा अगर किसी कौम में नहीं है तो उस कौम को बिला कफन के दफन होने के लिए तैयार रहना चाहिए। जज्बा एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, एक बहुत बड़ी सलाहियत है और एक बहुत बड़ा पावर है जो अंदर में अल्लाह ताला ने वदियत किया है। अगर किसी कौम को जज्बा न हो तो हम नहीं समझते हैं कि वो कौम अपना वजूद बचा सकेगी। बेशक कलकत्ता के मेज़बानों ने जो अपने बेहतरीन जज्बात का कम वक्तों में सबूत पेश किया है, उससे हम पुर उम्मीद ही नहीं पुर यकीन है कि हिंदुस्तान में सालेह इनकलाब पैदा करने में कलकत्ता का कलीदी किरदार होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972 में कायम हुआ और बानी और उनकी दूरबीनी को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुस्तकबिल में आने वाले हालात को सन 1972 से पहले भांप लिया था और 1972 में उसकी दाग बेल डाली। उस दिन से लेकर के आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हदफ पर कायम है। उसका एजेंडा उमूर कार मुतय्यन है और किसी भी तंजीम का उमूर कार और उसकी महदूदियत ही दर हकीकत उसकी तक़वियत की बुनियाद हुआ करती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो दायरा कार है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्की सतह पर, हुकूमती सतह पर और दूसरी सतहों पर कहीं से अगर शरीयत इस्लामी को कोई ख़तरा लाहिक हो या अंदेशा फराहम होगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में सफ़े अव्वल में होता है। उसकी इल्मी और फ़िक्री क़यादतें 1972 से लेकर के आज तक आईनी और जमहूरी तरीके से जो किरदार अदा किया है, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुल्क के हर मुसलमान को उस बोर्ड का और उस प्लेटफार्म का फ़िदाई और शैदाई रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप सब के सब हैं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि हालात तो आते रहेंगे और हालात से घबराना नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हालात इंसानों को इर्तिका की इंतहाई मंजिल अता करने के लिए आते हैं और हालात से कौमें बनती है, संवरती है और शऊर व आगाही के बाब को अपनी ज़िंदगी पर, अपनी नस्ल पर खोलती है। हालात हमको बनने के लिए हमारे साथ हैं, हम उससे हिम्मत और हौसला न हारें। मुझे खुशी है इस बात का कि हालात के आसमान तले हम यकीनन हैं और मुझे एहसास है कि इस मुल्क की ज़मीन बहुत मुआफ़िक नहीं है और इस मुल्क का आसमान भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन एहसास ज़िया जिंदा है, इसलिए मुझे घबराहट नहीं है और मिल्लत को भी नहीं घबराना चाहिए, इसलिए कि एहसास जिंदा है और जब किसी कौम का एहसास जिंदा होगा तो उसको दुनिया की कोई ताकत जीने से रोक नहीं सकती। तीसरी बात मुझे अर्ज करनी है, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़
اوقاف کا تحفظ اپنے مستقبل کے تحفظ کے مترادف ہے، اور اوقاف کا ضائع ہونا اپنے مستقبل کو خطرات میں، تاریکیوں میں، اندھیرے میں ڈال دینا ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس پوری ٹیم سے عرض گزار ہے کہ کام ہمارا ختم نہیں ہوا ہے، اور یہ بطور تکملہ اور تتمہ کے یہ پروگرام وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ کام کی شروعات کے لیے پروگرام آیا ہے۔ وقت کم ہے، بہت ممکن ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ لینا پڑے کہ میل کے ساتھ ساتھ ڈاک کی بھی کارروائی کرنی ہوگی، تو رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں۔ کیا ہم اور آپ اس قربانی دینے کو تیار رہیں گے؟ کون لوگ رہیں گے؟ اللہ اس ہاتھ کو قبول فرمائے۔ یہ ہاتھ آپ نے کہاں اٹھایا ہے؟ صدر بورڈ کی طرف، جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کی طرف نہیں، یہ ہاتھ اپنے اس مالک کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ ہاتھ جب تک اٹھا رہے گا کبھی نیچا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عظمت و عزت کے ساتھ رکھے۔ میں تمام مہمانوں کا اور میزبانوں کا اور یہاں کی پوری ٹیم کا، خصوصاً مولانا ابو طالب رحمانی کا دل کی گہرائی سے صرف شکر گزار نہیں بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو اللہ کا کھڑا کھڑا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کا واقعہ ہے کہ ہمارے درمیان مغربی بنگال کی ایک عظیم شخصیت تشریف لائی ہے، اور اسلام ان باتوں پر مشتمل ہے، مبادئ ثلاثہ، شریعت، طریقت اور سیاست، اور ان تینوں کے سنگم ہیں اس وقت مغربی بنگال میں۔ ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے مشرق و مربی حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری، حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب دامت برکاتہ، جو جمعیت العلماء ہند مغربی بنگال کے معزز صدر بھی ہیں اور حکومت مغربی بنگال کے کابینہ درجے کے وزیر بھی ہیں۔ آپ کی مشغولیت یہ ہے کہ اس وقت کابینٹ شاید ہو گئی یا ہونے والی ہے، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور یہ شکریہ میں ادا کرتا ہوں، لیکن آپ خود میزبان ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن ہیں۔ میں آپ جس وقت چاہیں گے، آپ کی مشغولیات کی رعایت کرتا ہوا آپ جس وقت بولنا چاہیں گے، ہم اس وقت انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، تاکہ آپ کے جو دیگر کام ہیں اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آگے کی کارروائی چلانے کے لیے مولانا ابو طلحہ جمال صاحب کو بلاتا ہوں۔ مولانا سے یہ گزارش کر دیجیے کہ بورڈ کا وقت یہاں کے سی ایم سے اور الیکشن صاحب سے ہمارے بورڈ کے ہمارے بورڈ کے معزز صدر فقیر نصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے بر وقت نشانہ لگایا، اور بہت شاندار نشانہ لگایا کہ قصہ زمین کو برسر زمین ہی طے کر لیا جائے۔ اتنا اچھا موقع کہاں ملے گا کہ ہمارے عالم دین اور بورڈ کے رکن اور مغربی بنگال کے معزز وزیر محترم یہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑا اچھا موقع ہے، معزز اور محترمہ وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ سے تک اپنی بات پہنچائی جائے، ملاقات کی شکل میں ہو، وفد کی شکل میں ہو، یا جو بھی بہتر شکل ہو۔ تو اس کا جواب ظاہر ہے حضرت مولانا خود تشریف لائیں گے مائک پہ اور اپنے انداز سے دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں۔ آپ بہار کے بالا سات کے بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام و معزز سامعین، کافی دیر سے جس عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس کے متعلق اکابرین سے آپ لوگ بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ ہمارے درمیان مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر
اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، بورڈ کے اراکین یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ہم تمام کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام اکابرین کی سرپرستی ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اور جس پلیٹ فارم کی سرپرستی اتنے بڑے اکابرین طے کر رہے ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کام میں اللہ رب العزت رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اللہ اس کام کو مکمل اور تکمیل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی۔ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوگی، وہ اس کالے بل کو کبھی قبول اور کبھی تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ بلا کوئی شک کے، شبہات کے، ہم سب ایک آواز میں اس بل کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس پروگرام کا حصہ آپ بننے کے لیے اس کانفرنس ہال میں آئے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں میں جا کر ایک تحریک اس کو بنائیے، اور 13 ستمبر سے پہلے تک ہمارے مسلم قوم کی آدھی آبادی کا ای میل وہاں تک پہنچ جائے، جس تحریک کو لے کر زبان و قلم کے شہسوار، ملت اسلامیہ کے خطیب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی اور ان کی ٹیم نے مختصر سے وقت میں یہاں پر ہم سب کو جمع کیا ہے، اس تحریک کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے نا بھائی انشاءاللہ، اور قوت کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی۔ دعا فرمائے اللہ اس پروگرام کو بھی کامیاب بنائے، اور اس کے فیض کو اللہ دور تک پہنچائے، بلکہ حکومت ہند کے تخت تک اس پیغام کو اللہ پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مقصد دیکھیے نا، ہے نا؟ حضرات بلا تاخیر، میں نامور عالم دین جمعیت علماء ہند مغربی بنگال کے صدر اور حکومت مغربی بنگال کے معزز وزیر، کابینی وزیر جناب حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، دینی فکر اور دین کو بچانے کے لیے دلوں میں جو تقاضا پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں وہ حضرات محبوب ہیں۔ اوقاف کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ یہ کام دین سمجھ کر اور
ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پرسنل اللہ بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ملاقات کم ہوتی ہے، لیکن ان کی تحریر و تصدیق سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علماء میں تھنک ٹینک علماء میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی ہیں۔ اوقاف کے بارے میں ہمیں آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ اس مسئلہ کو ہم لوگ کام کریں گے یا نہیں۔ ہماری چوک کی وجہ سے اوقاف ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ حکومت الگ، بورڈ الگ، مسلمانوں کے اندر جو ذبح حالی ہے اوقاف کے ضائع ہونے میں وہ نمبر 1 ہے۔ عیدگاہیں بیچی جاتی ہے، آبا و اجداد کے قبرستان کو بیچ دیتے ہیں، خانقاہ جو موقوفہ ہے وہ بھی بیچی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر اوقاف کی جائیداد مسلمان خود شریک ہے۔ یہ میں بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ روزانہ پالا پڑتا ہے۔ وقف بورڈ کے جو متولی ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ خود ساختہ ایک پیرالل متولی بننے کی کوشش کرتے ہیں، پریشانی یہی ہو رہی ہے، اور وہ وقف بورڈ میں درخواست دیتے ہیں کہ وہ نقلی ہم اصلی، بیچارہ پرانا متولی کمزور پڑ جاتا ہے، ہیئرنگ میں ان کی جیت ہوتی ہے، ان کی ہار ہوتی ہے، اور جس میں پروموٹر لوگوں کو موقوفہ جائیداد قبضہ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ میں پورے ہندوستان کی بات نہیں، اوقاف کے بارے میں جو مجھے اندازہ ہے، یو پی کے بعد سب سے زیادہ جائیداد مغربی بنگال میں ہے۔ 34,000 موقوفہ جائیداد کے بارے میں ہم تک یہ بات پہنچی، ہم نے تحقیق شروع کی منسٹری کے بعد بھی، پتہ چلا کہ نہیں 34,000 تو بعد میں پہلی فہرست 8,000 کی ہے۔ میں گزشتہ 2 سال سے میرا یہ محکمہ نہیں، پھر بھی 3 خط میں نے وزیر اعلیٰ کو دیے ہیں، اس میں یہی لکھا ہے کہ موقوفہ جائیداد میں خرد برد ہو رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں، اور ہماری زمین ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کابینہ میں کہنے لگی کہ مجھ کو تو اچھے آدمی چاہیے، پھر اسی دن انہوں نے ہائی پاور اوقاف کمیٹی قائم کی، جس میں مجھے، بابی حاکم، جاوید خان وغیرہ وغیرہ ہے۔ گزشتہ اگست میں رائٹرز بلڈنگ میں پہلی میٹنگ ہوئی، 6 MLA، 5 وزیر اور وقف کے CEO چیئرمین، 2-3 گھنٹہ میں نے برجستہ وہاں کہا آخر یہ چوری کب تک چلے گی؟ وہ امید نہیں کرتے تھے میں ایسی بات ان کے سامنے رکھوں گا، باہر کا۔ اس کے بعد ابھی نئے چیئرمین آئے ہیں، میں اپنا دفتر سالٹ لیک میں، مجھے اختیار ہے کہ CEO کو بلا کر ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ 3 ہفتہ ہو رہا ہے، میں نے CEO کو بلایا،
वक्फ बोर्ड के सीईओ, वो हमारे पास आए। मैंने पूछा कि नए चेयरमैन साहब आए, आपका काम क्या है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी, 500 से जायद फाइल जमा है, 500। तो इस वक्त के जो चेयरमैन है हर हफ्ता में कमो बेश 50 फाइल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये उठाई कि आइंदा 6 महीने में हमें उम्मीद है कुछ सुधार आपके सामने पेश कर सकते हैं। मेरा एक दावा था, आपसे भी गुजारिश है कि कंप्यूटर में वक्फ बोर्ड का एनरोलमेंट नहीं है, हार्ड कॉपी है। फाइल चुराना, गायब करना, नकली फाइल तैयार करना, यह सिलसिला हर सूबे में चल रहा है। अगर एक दफा ये एनरोलमेंट कंप्यूटर में आ जाए तो ये घपलाबाजी काफी हद तक बंद हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने इकरार किया ये काम होना चाहिए, वो काम शुरू हो चुका है। अभी हमारे खत के बाद गुज़श्ता कल फिर सीईओ से हमने बात कराई, हमारे सेक्रेटरी से, कि आखिर हुकूमत मगरिबी बंगाल का रवैया क्या है। हमारा नहीं, वक्फ बोर्ड ने कोई रिपोर्ट पेश की, पता चला ममता बनर्जी ने चेयरमैन से ये बात कही है कि शरई लिहाज से इस कानून में क्या परेशानी वो मुझे बताओ, और कानूनन ये बताओ कि हम इस बिल को जो अपोज करेंगे क्यों करेंगे। तो कल सीईओ से पता चला कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ 2 दिन में वो रिपोर्ट देंगे, यानी आज 10 है, कल 11 है, आज 4:30 बजे कैबिनेट है। कैबिनेट के बाद वो पूछती है किसी कुछ कहना है, तो मैंने अपने नोट में वक्त को रखा, इंशाल्लाह आज पेश करके बात करेंगे सबकी तरफ से। और पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहतरम सदर, उनकी जो आवाज है वो भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, मैंने नोट में लिखा है। अब मगरिबी बंगाल में, पूरे मुल्क में आइम्माए किराम सोते हैं, 56 जुमा है। कोई खड़े होकर बता सकते हैं एक जुमा में वक्त की तकरीर आपने की? नील बटा नील, एक जुमा वक्त नहीं कर सकते। 4 जुमा अगर हर महीने में एक जुमा बताएं तो औकाफ के बारे में दिमाग याद होगा, सब काफी। ये बात समझ में आती ही नहीं। फैसला बोर्ड ने एक माहौल बनाया। मेरे खुसूर हजरत वाला ताहिर नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है। बारिश बरसती है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बनाया गया एक जलसा। इस वक्त हमारे बीच तकरीर कर रहे हैं जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए जो आज जलसा रखा गया है। अबू तालिब रहमानी साहब हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत भी आए हुए हैं, यहाँ पर रहमानी साहब भी आए हुए हैं। और अबू तालिब रहमानी साहब की नुमाइंदगी में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। और अभी सिद्दीकुल्लाह चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वो स्पीच दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का ये प्रोग्राम चल रहा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की किस तरह से हिफाजत की जाए। और आइए मैं दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट आपको। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे जो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगला 4 न्यूज़ आती है। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो ये प्रोग्राम लिया गया है, एक जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं
ऑल इंडिया बोर्ड के मुस्लिम परसनल बोर्ड के प्रेसिडेंट, और अभी सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब जो है अभी तकरीर कर रहे हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की जानिब महफिल में, जहाँ पर सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट से वो तकरीर कर रहे हैं। भ्रष्टाचारिया वक़्फ़ ये एयरपोर्ट अथॉरिटी सबने बात की, तो मैंने कहा मस्जिद भाई मस्जिद है, 3 रास्ता बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पास खत भेजिए, अगर वो इजाजत दे तो आप मस्जिद ले लीजिए, या दारुल देवबंद को भेजिए या जमीयत उलमा को भेजिए। 3 मैंने रास्ता बताया था। मस्जिद मुसलमान अपने हाथ से नहीं दे सकते, लेकिन ये 3 इदारा ऐसे हैं, वो अगर रास्ता बताए तो कुछ होगा। हजरत मोहतमिम साहब देवबंद ने खत लिखा, मुझे बताओ कि ये मस्जिद में नमाज होती है या नहीं? 5 गाना नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त रमजान में 250-300 मुसल्ली इफ्तार करते हैं, महल्ले वाले जाते हैं, रुकावट नहीं है। हमने कहा पार्लियामेंट में बिल लाओ, कि बिल लाएंगे तो नाक नीचे हो जाएगी, अगर जबरदस्ती तोड़ लो तो उसमें माहौल खराब हो जाएगा, वोट हाथ से चला जाएगा। लेकिन मुसलमान बुद्धू हैं, आपके हाथ मस्जिद देंगे, और वक्फ बोर्ड से मेरे पास इत्तला आई, आप उसको वक्फ कर दीजिए। मैं जानबूझकर, मैं सदर उसका कमेटी का गया नहीं। कल कोई आएगा आदमी, वो वक़्फ़ में डाल देगा, 2 साल बाद इस मस्जिद को एयरपोर्ट ले लेंगे। अब लोग डर रहे हैं कि हमारी जमीन जायदाद वक्फ नहीं करेंगे चूंकि घपला है। अब मगरिबी बंगाल की सूरत हाल हमारे सदर मोहतरम चूंकि मौजूद हैं, उनके जहन में आनी चाहिए। CPM के ज़माने में यह आवाज़ उठी कि वक्फ में चोरी होती है। ममता बनर्जी ने भी सड़क पर उतर कर अलग, हम लोग जमीयत वाले बहुत जोर शोर से, ज्योति बसु के जमाने में वक़्फ़ इंक्वायरी कमीशन, भट्टाचार्य वक़्फ़ इंक्वायरी कमीशन कायम हुई। बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूँ, मगरिबी बंगाल मुसलमानों की जानिब से मैं मुद्दई होकर के 34 दफा वहां हाजिरी दी। 1200 सफ़हात पर 2 जिल्दों में सलीम साहब मिनिस्टर थे, वहां एक एक जायदाद को दिखाया गया। कोड़ी का दौर, सियासी ताकत, ये जो साउथ कलकत्ता है, ये जो धर्मतल्ला है, राजभवन, ये भी मौकूफा जायदाद 150 रुपया किराया है। लेने वाले नहीं, लड़ने वाले नहीं। तो 34 मर्तबा मैंने हाजिरी दी। 40 सफ़हात पर जमीयत का तज़किरा हमारी हाजिरी का है। अगर हो सके आप उसे हासिल करें ताकि बंगाल के सूरत हाल के सिलसिले में आपको वाकिफियत होगी। सदर मोहतरम से मेरी एक गुजारिश और है, मैं जमीयत की मजलिस आमिला दिल्ली में इस बात को उठाई कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र मुसलमानों के ऑल इंडिया जिम्मेदारान जो सियासी जमात जॉइंट कमेटी में इसको रद्द किया, उनके सरबराहों से मुलाकात होनी चाहिए। ताकत तो वही है, ये आवाज हुकूमत तक पहुंचेगी, लेकिन असल फैसला जॉइंट कमेटी में होगी। बीजेपी के शरीक पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपोज किया, बाकी दूसरी जमातों ने। 23 तारीख को रांची में भाई महमूद साहब ने औकाफ कॉन्फ्रेंस बुलाया, इंशाल्लाह मैं भी हाजिर होऊंगा। मैं भी उनसे कहूंगा कि आप हैं, खालिद साहब हैं, और भी लोग हैं, अगर उनकी दिलासाई करेंगे कि अच्छा काम आपने किया है तो उनका हौसला बुलंद होगा। बीजेपी को धक्का लगेगा, ये काम होने से वो ये सोचेंगे कि बाहिस मुसलमान इसको अच्छी निगाह से देख रहे हैं, ये काम
पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोशिश करे मिल करके। और आज सीएम से कहने के बाद जो रिपोर्ट होगी शाम तक इंशाअल्लाह अबू तालिब रहमानी साहब कांटेक्ट करें। लेकिन बंगाल के लिए परेशानी है, कोई कमेटी नहीं है। मैं तंजीम से जुड़ा हूं, कहां बैठे, बैठने की जगह भी नहीं है। मैंने 2-3 दफा कहा है, कोई लेटर पैड नहीं। तो काम करने के लिए ये तरीका कार होना चाहिए। मैंने यहाँ जो पुराने पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं उनसे कहा कि नहीं, ये ममानियात ऑल इंडिया बोर्ड से है। मुझे अंदाजा नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन काम करने के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए। महीना 2 महीने में बैठेंगे, अगर कहीं कमी हो तो कम से कम 1.5 साल तो हमारा है। अब राजभवन इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास बैठने की जगह है, हम तो मीटिंग करते हैं। बैठने से रास्ता मिलेगा। आइम्मा किराम मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के हैं। बंगाल में 34,000 गांव में मुसलमान आबाद हैं, 55,000 मसाजिद हैं। अगर हर मस्जिद में कोशिश करें तो ये आवाज बंगाल में खड़ी हो जाएगी। कलकत्ता में कमोबेश 50 मस्जिद, 50 मस्जिद में एक जुमा को तय कर ले, सदर मोहतरम फैसला फरमा देंगे। आप उसी दिन औकाफ के मुतालिक एक ही एजेंडे पर बात करें ताकि मुसल्लिमों के दिमाग में बात आए, ये बात करनी है और ये काम हमको आगे चलाना है। इमाम साहब अगर मुस्तैद होंगे, आपके मोहल्ले में औकाफ में खुद होगा तो मोहल्ले वाले खड़े हो जाएंगे। हमको इतनी तकलीफ से नताइज है, हम यहाँ बता नहीं सकते। लड़ाई होती है, मुसलमान है, झूठ बोलते हैं, बाप की जायदाद को बेच करके वो प्रोमोटर को दे रहे हैं, वहां झूठी गवाही देते हैं, लाखों लाखों का सरमाया कोड़ी के मोल बिक जाता है। ये बिल्कुल वाकया है। बाकायद ये यानी इज्तिमा, नुमाइंदा इज्तिमा, ये खुश आइन है, ये कार खैर है, ये तफक्कुह फी दीन है, लेकिन लगा रहना पड़ेगा। मैं खुद औकाफ बोर्ड के सामने आवामी प्रोग्राम किया, मेमोरेंडम किया, कम से कम 4 मरतबा तमाम डीएम के पास, और सबूत के साथ दीजिए, जुबानी बहस नहीं। कलकत्ता में बहुत से मस्जिद को औकाफ वाले अपनी तहवील में ले आए, मुसलमान खड़े नहीं होते, कोई मालिक नहीं मिलता, इमाम बेटा कमजोर है। इसलिए ये हकीकी बात आप हजरात से मैंने गुजारिश की। अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हमारी सकत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आइम्मा किराम हो, तंजीम हो, या जो भी मुतवल्लियान हो, आप कहिए इमाम से, भाई आप एक दफा तकरीर कीजिए। पर्सनल बोर्ड की कमेटी और सदर मोहतरम मुल्क वाले आए थे, हमारी मस्जिद में एक बात नहीं होगी तो ये मसला इंशाअल्लाह चल पड़ेगा। आपसे दुआओं के दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वक्त ले लिया, लेकिन जो जलन आपके साथ है, 40 साल से ये जलन हमारे दिल में है। आप खड़े होंगे तो मुसलमान बचेंगे जी। और बीजेपी से पहले ये कदम किसी शैतान ने नहीं उठाया, शैतान नंबर 1 है, तभी तो सेकुलर फोर्स को एक साथ कर दिया, चाहे उसको सियासी मद्देनजर हो। अल्लाह ने दिलों को जोड़ दिया कि नहीं, मुसलमानों के साथ ये गद्दारी हम नहीं कर सकते। हम लोग तो शिव सेना की जमीन नहीं चाहते, यहाँ बड़े बड़े मंदिर रामकृष्ण मिशन की हम चाहते हैं, शरीयत में नहीं है।
वो क्यों मांगेंगे? वेद में भी नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है। मैंने हिंदू क्या नाम रिपोर्टरों से पूछा, बताओ कहाँ लिखा है? हमें ये जमीन तुम हड़प करोगे, लिख के देख के बताओ। हम बताएंगे तुम्हारी जमीन हमें नहीं चाहिए, मुसलमान खुद की जमीन वक्फ करता, तो जवाब दे नहीं पाए। अल्लाह ताला आपके वजूद को, यहाँ हाजिरी को कबूल फरमाए। दिल में जज्बा लेके जाइए, हमें ये काम करना है बहरकैफ। पर्सनल बोर्ड ने आवाज उठाई, खुशी की बात है, लेकिन काम करने से ताल्लुक रखता है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। এবার আপনাদের সম্মুখে মূল্যবান কথা রাখবেন জনাব মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারি অল বেঙ্গল মাইনরিটি ইউথ ফেডারেশন। हजरत बगल रवानी साहब, हजरत जरा सा हाँ ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम। আজকে যে ওয়াকফ সুরক্ষা কনভেনশন, এটা একটা রাজ্যের সমস্যা নয়, সমগ্র দেশের সমস্যা। সমগ্র গোটা দেশের এই সমস্যাকে আমাদের সমাধান করতে হবে। আমি মনে করি যে কিছু কিছু সমস্যা নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু আজকে দেশে যে সমস্যা